नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान का हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किछि एभली वनस्पति तंत्र विद्या विषय कहबी जहाँ वास्तुदोष को समूले नाश करदिए। अनेक लोक कला धन अर्जन करी समाज रे बहादुरी देखांती आउ किछि लोक अति धार्मिक होइकरी भी दरिद्र ही रहंती। राक्षस सुख भोगिबो, धार्मिक दुख भोगिबो, एहा ही कलिजुगर नियम। आम समाज रे एभली लक्ष लक्ष उदाहरण अछि जे जो लोक आध्यात्मिक आड़ को गला तार भौतिक जीवन सांसारिक जीवन बर्बाद। आउ जी आध्यात्मिक ठारू दूरे रहिला मौज मजलिस कला से सुखरे रहे। यार कारण कौन? प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मर कर्मफल। आज राक्षस भली लोक भलरे अछंती तार कारण से पूर्व जन्मरे बहुत पुण्य करथिले। आउ धार्मिक लोक दुखरे अछंती यार कारण से माने पूर्व जन्मरे बहुत खराब काम करथिले। पूजा पाठ करने द्वारा मन को शांति मिले सत, किंतु भौतिक इच्छा अधिक पूर्ण हो पारे। कारण कौन? केबे मन मन चिंता करछंती जे दिन को दिन समय बीती चलछि हेले सकाळु उठिबा ठारू नेकिरी रातिरे सोइबा भितरे पुण्य काम केते करूछंती? आम पूर्व अर्जित पाप केमिति कटिबो? किछि दान, किछि उपवास, किछि पूजा, किछि मंत्र जप आ किछि त्याग द्वारा ए पाप कटे। एई कर्म जदि प्रत्येक मनुष्य करिवो से निहाती सुख भोग करिवो। कारण देवतांक द्वारा निर्मित नियम एया जे जहार पुण्य फल जेते अधिक ताकू सेते अधिक सुख भोग हेबो। तेणु सत्कर्म भितर किछि गछ लगेवा कर्म भी करबा उचित। कहीं मनीषर आयुष होउची कलिजुगरे 120 वर्ष। एठी परम आयु कथा कहूची। जदि तार अति सत्कर्म अछि तेबे से परम आयु 120 वर्ष भोग करिवो। प्रत्येक दिन आमे करुथिबा पाप कर्म जोगु आयुष क्षीण हेउची। आम आयुष को बढ़ेबा काम वृक्ष करंती। केमिति? आमे जदि आम जीवन रे जेतिकी गछ लगेଇବା आमको सेतिके आयुष मिले। गोटे लोक मन में चिंता करिवो कि धरिनिय से 1000 गछ लगेद तामाने कोन ताकू 1000 वर्ष आयुष प्राप्त हो जिवो? नाइ। परम आयु ताकू जेतिकी मिलिछि सेतिकी ही से भोग करिवो। किंतु से वृक्ष द्वारा जेते प्राणी उपकृत हेबे सेतिकी पुण्य से मनुष्य को प्राप्त हो चलिवो। किछि पक्षी आसिकी जदि से गछरे बसा बांधिकी रहिले बसा बांधिले तेबे सेतिकी पुण्य से मनुष्य को प्राप्त हो जिवो। जेतिकिटी बसा बांधि थे से मनुष्य जी गछ लगे ताकू सेतिकी जन्म पर्यंत बास निर्माण पुण्य मिल। अर्थात गोटे लोक ता जीवन रे धन अर्जन करी घर निर्माण करी प्रतिष्ठा करी जो पुण्य अर्जन करिवो सेई क्षेत्र रे जदि से गछ लगे देव आउ से गछरे आसी को पक्षी बसा बांधि देला तेबे से भली क्षेत्र ताकू सेई समान पुण्य ऑटोमेटिक प्राप्त हो जिवो। आउ यार फल कौन मिलिवो? से व्यक्ति जेते जन्म नब सबु जन्म ताकू संपन्न परिवार मिलिवो। संपन्न परिवार मिलिवो, सबु किछि थबो। एमिति परिवार नुह कि भिखारी परिवार होइथबो कि नले झोपड़पट्टी रे रहउथबो कि नले अति गरीब परिवार होइथबो, एमिति नुहे। संपन्न परिवार रे जन्म मिलिवो। एमिति परिवार रे जन्म मिलिवो जे परिवार रो प्रबल पैतृक संपत्ति थबो। ताकू परिश्रम करिकरी घर करिवको पड़िवनी। घर द्वारा ऑलरेडी तापाइका तैयारी होइकरी थबो, तापाइका सबु किछि थिबो, केवल ताकू प्राप्त हो जिवो। आ गोटे कथा जे जेमिति मंजी बुणे से सेमिति फल पाए। तो एमिति किछि गछ अछि जाहाकू घर बारी लगेଇବା द्वारा पुण्य भी मिलिवो आ वास्तुदोष भी शांति हो जिवो। केवल सेतिकी नुहे, सेठी नवदेवींकर निवास से स्थान रे हो जिवो। नवदेवी किए? माता लक्ष्मी, माता गौरी, माता सावित्री, माता सीता, माता सरस्वती, माता अरुंधती, माता अनुसुया, माता गायत्री याकर निवास स्थली से स्थान हो जाए। प्रथम कहीदे कि घर पाखापाखि केउ केउ गछ रहिले से घरर केबे भी उन्नति हो पारिबनी कि से घरे रहुथिबा कोनोसी भी सदस्यंकर उन्नति हो पारिबनी। से गछ गुड़िक होउची तेंतुली, बर, ओस्त, ताल, साहाड़ा, गब, बिछुआती, बाईडंक, लंका, सप्तफेणी, सिजु, बरकोली, कंटेई कोली, उदम्बरू आउ बाजाम्ब। घर वास्तु किंबा घर पाचेरी भितर ए सब गछ रहिबा उचित नुहे। तेबे 9टी गछ कहूची, एई 9टी गछ बारी रे लगेଇବା द्वारा जो अष्टदेवींकर ना कहली सेमानकर आशीर्वाद प्राप्ति हुए। से माने से घर जगह भितर स्थापित हो जाती। किए किए से देवी? माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ सावित्री, माँ सीता, माँ सरस्वती, माँ अरुंधती, माँ अनुसुया, माँ गायत्री आउ माता दुर्गा। एमाने नवदुर्गा रूप में
ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ଅଲଗା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ଦେବୀମାନେ ନବଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଗଛ? ଅଶୋକ, ତୁଳସୀ, ଅଁଳା, ଶମୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ବେଲ, ଅପରାଜିତା, କଦଳୀ, ଏଇ 9ଟି ଗଛ ଲଗେଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯଦି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଯେତେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥାଉ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଧଳା ଅପରାଜିତା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଧଳା ଟଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଧଳା ଅରଖ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଦ୍ମ, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଶୋକ, ବାୟୁକୋଣରେ ବେଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାରିରେ ଅଗସ୍ତି, ନରକୋଳି, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, କାମିନୀ, ମାଳତୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଓଉ, କଇଥ, ହେମକେଦାର, ପାତାଳ ଗରୁଡ଼, ଲେମ୍ବୁ, କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଭଳି ଲୋକ କଦାପି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ରହିବ ସେତେ ନାମ ନେବେ। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ବାରିରେ ଲଗେଇକିରି ପୂଜା କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିକି ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେବା ଉପରକୁ କଥା ପଳେଇଲାଣି, ସେମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମହାଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଦଳୀ ଗଛ ହେଉଛି ମହାଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଲଗାହୁଏ। ବିବାହ ହେଉ, ବ୍ରତଘର ହେଉ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହେଉ, ବ୍ରତ ଘର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘରେ ହେଉ, କଦଳୀ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶୁଭ ଗଛ। କାହିଁକିନା କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା କଦଳୀ ଗଛକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଧରାଯାଏ। ଏଣୁ ଯାହା ବାରିରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା ପାଉଥିବ ତା ଘରକୁ ନିରନ୍ତର ଶୁଭ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଅତିଥି ଆସୁଥିବେ, ତୃପ୍ତ ହେଇକରି ଫେରୁଥିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଋତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଉଛି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେଇ 50 ବର୍ଷ ତଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବାହାର କରିଥିଲୁ ଆମ ଜୀବନର ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କର, କୀଟନାଶକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ଗୋବର ଖତ ବ୍ୟବହାର କର, କିଛି ନହେଲେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଆଜି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମରି କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ହାଇଏଷ୍ଟ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କି ଅମୁକ ସମୁକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଉନି, କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏତିକି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଅ ମନେ ମନେ କି ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ 120ଟି ଗଛ ଲଗାଇବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି, ଶୁଆ, କପୋତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ ବୁକ୍ରେ ଡାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର ବି ଭାବୁଥିବେ କି ପୃଥିବୀ କ'ଣ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ହକ୍ ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି, ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେ ଗଛର ଛାଇରେ
ଯେତେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୂର ଦୂରରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଗାଡ଼ି ମଟରର ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଣିଷର ମନରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଏକା ରାକ୍ଷସ ସହ ଲଢ଼ି ପାରୁନି। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଘରଚଟିଆ, ଶୁଆ, କୋଇଲି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଗ। ରାଗିଣୀ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ, ସେମାନଙ୍କର ରାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଗ। ଆଉ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ରାବନ୍ତିନି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ରାଗ ବୋଲନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଗର ସ୍ୱର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ୱେଭ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ମଣିଷମାନେ ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ 80% ଜଳ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା କାହିଁକି କମଜୋର? ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଊର୍ଜା, ଏନର୍ଜି, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯିଏ ଜଳକୁ ରୋଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଗଛ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ବର୍ଷାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ମେଘକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଗଛ କିଏ? ବୁଧ। ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଷ୍ପ ହେଇକରି ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ନ ଫେରିଲା ତେବେ ସେ ଜଳ ପାତାଳକୁ ପଳାଇବ। ପାତାଳରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପାଣି ବାଷ୍ପ ବି ହେବନି କି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିକରି ନଷ୍ଟ ବି ହେବନି। ଏଣୁ ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ଗଛ। କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକରି ସେଠାକାର ମାଟିକି ଦେଖିବେ, ସେଠାକାର ମାଟି ଓଦାଳିଆ ଥିବ, ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଥିବ ଅନ୍ୟ ମାଟି ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ କ'ଣ? ଗଛ ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିକିରି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ରଖେ ଆଉ ମାଟିର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର କମାଲ। ଆମ ଶରୀରରେ ସେମିତି ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ ଆଉ ଶ୍ୱାସର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ତେବେ 100% ଶରୀରରେ ଥିବା ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ରୋଗର ଶିକାର ହେବ। ନିଦ ହେବନି, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଦେଖାଦେବ, ଶ୍ୱାସକାଶ ଦେଖାଦେବ, ଶୋଇଥିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଗ୍ରହଙ୍କର ସହିତ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଏଇସବୁ ତ ହୟଗ୍ରୀବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ବୁଧ ତାରକ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଏସବୁ କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିକିରି କହୁନି, ଏସବୁ ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ସେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ। ହାତ ଯଦି ଚିରି ହେଇଯାଇଛି କି ଅଙ୍ଗ ଭୀଷଣ ଜୋରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ବୁଧ ତାରକ ପତ୍ରକୁ ମକଚିକି ତା ରସ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଗଛ ପତ୍ରଟାକୁ ଚକଟିକିରି ମକଚିକିରି ତାର ରସ ପକାନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଉଠିକିରି ଆସିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଦରଜ ହେବାର ଥିବ, ଦରଜ ପୁରା 80% କଟିଯିବ। ଆଉ 2-3 ଥର ତା ପରଦିନକୁ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଦରଜ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ହେମକେଦାର। ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଗଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ବାରିରେ ସେ ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାରର ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଉ, ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହେଉ, ହଇଜା ବି ହେଇଯାଉ, 10ଟା ପତ୍ର ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ 2 ଦିନରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହଇଜା ରୋଗ ଭଲ ନ ହେଇଯିବ କହିବେ। ସିଧା ପତ୍ର ଧରିକିରି ଧୋଇଦେବେ, ଗାଈ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଚୋବେଇକିରି ଢୋକିଦେବେ ଆଉ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେବେ। ଏତିକିରେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହଇଜା ଶେଷ। କ୍ଷୀରକୋଳି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ଥିଲେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ଚେରକୁ ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ପୁରେଇକିରି ସୋମବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନରେ ଦେଖିବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ତେଜ ଥିଲା, କ୍ଷରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ପୁଣି ନିଦ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛ ଚେରଟାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁକି? ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯାହାର କମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ବୁଧ ତାରକ ଗଛ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଥାଏ, 6ଠ, 8ମ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହରତ୍ନ ପଥର ତ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ।
मंगल ग्रह मांगलिक दोष अच्छी किंतु मांगलिक दोष काटी पारना गछ लगे चाहूँगी मंगलकर रिलेटेड शांति प्रसन्नता किंतु लगे पारना कारण लंका गछ लगेवा द्वारा ये मांगलिक दोषर प्रभाव अधिक बढ़ीज से भाया क्षेत्र में अनंत गछ लगेदेवे अनंत गछ लगे तार पूजा करंतु मांगलिक दोषर प्रभाव प्रायतः सब शेष हो गोटे गछ अच्छी तार एक्जाक्टली नाटा मोर मन पड़नी से गछटा देखापी सहदेवी गछ भाया तार चेरटा को उच्चाटन प्रयोग करा जाए से चेर नहीं जहाँ घर उपर पकईदेवे ता घर सदस्य मान भितर कली झगड़ा लगे आरंभ हो एक्जाक्टली से जीव अगर अच्छी किंतु से चेरर नाटा मोर मन पड़ुनी एक रु एक बलिकी वनस्पति तंत्र उजागर करी चाहे मु एसबू विद्या केमिति आसिला सही देवी देवता देले ये सही विद्या जहाँ को पुणी थरे लोकों सामना को आने को चेष्टा करछि एई विद्या सब हजि जाइथिला मोर इच्छा जेते पुराना विद्या हजिछि ताकू पुणी लोकों सामना को फेरेइकरी आनिबी एथिपई मु देवी देवतांकर साहाय्य नेबी एक रु एक बलिकी वनस्पति तंत्र उजागर करके आनिबी ए सबू विद्या आगामी पीढ़ी को देवाक चाहे आम युवपीढ़ी आमरी माध्यम ही ये समाज को गोटे सुस्थ समाज रे परिवर्तित करें तेणु मु वर्तमान पीढ़ीर सबू यूथ को अनुरोध करुच्ची एभली ज्ञान एभली तंत्र निज सांग साथी परिवार लोकों सह शेयर करंतु छोट छोट तंत्र प्रयोग मंत्र जप से शिखातु लोक मानू ऋषि परंपरा सह जोड़तु तंत्र परंपरा सह जोड़तु लोकों को बुझातु जे सेमाने तंत्र मंत्र को भय न करी ता विषय रे गभीर अध्ययन करने को चेष्टा करेंगे बुझिया को चेष्टा करेंगे प्रयोग करी उपकृत हेबे यही गछ मान विषय आहरी अनेक कही से मते यही गछ मानकर स्वतंत्र नक्षत्र रे रोपण करने द्वारा बहुत किसी प्राप्ति हुए आ तार पर्टिकुलर गोटे 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 करी प्रयोग विधि से मते कही जहाँ को आउ केबे कहबी तेणु समस्त को अनुरोध समाजर अन्यर मंगल पाई न हेले नहीं कम से कम निज घर लोकों स्वार्थपाई निज स्वार्थपाइका बारी रे लेंबू अशोक कदली गछ जो जो गछ गुड़ा सब कहली ताकू पोतंतु तेज आज भिडटी एतिकी जदि आपको भिडटी भल लगी ये भिड देखापी आपण चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।